امام عیدین دفتربان مسجد اور خطیب دفتربان مسجد مولانا عبدالرحمن جامی صاحب سے کچھ باتیں کریں گے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے وہ ہمیں ایسی باتیں بتائیں کہ عید الاضحیٰ کب سے شروع ہوا اور اس کا اسلام میں کیا فریضہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اصل میں اگر اسی گہرائی میں جائیں گے تو گہرائی کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ عیدین یہ بڑا تفصیلی بیان ہے، اس کا بھی تعلق قرآن سے ہے، اس کا بھی تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور خوشیاں منانے کے لیے عید دی، عید الفطر کے نام سے، اور قرآن عید الاضحیٰ کے آخری عرفہ میں قرآن ختم ہوا، آخری صورت نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ عید کے طور پر منایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو رسومات ہیں، قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اور قربانی سے متعلق جاننا چاہتے ہوں کہیں آپ؟ قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے ان پر یہ واجب ہوتا ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں، اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے قرض لے کر قربانی کرتے ہیں اور اپنی نام آوری کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں؟ قرض لے کر تو قربانی کرنا جائز ہے ہی نہیں، قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے ہی نہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر صاحب نصاب ہے لیکن اس وقت اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، تو چاہے کہ قرض لے کر شاید قربانی کرے، وہ ناجائز ہے۔ اور جو لوگ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، نہایت غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کچھ پیسے جمع کر لیا، غریب تھا لیکن تھوڑا کر کے جمع کر لیا، اور اس کی خواہش ہے کہ ہم ایک نام قربانی میں دے دیں، یا ایک بکرے لے آئیں، یا ایک کوئی ہلکا جانور لے آئیں اور قربانی کریں، تو یہ اس کی طرف سے یہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا۔ قربانی اس پر واجب نہیں تھی لیکن اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ کٹ کیجیے تو اس کو پھر سے دیجیے۔ اور عید الاضحیٰ کے ہی مہینے میں حج کا جو یہ طریقہ ہے اس کے بارے میں یہی مہینہ کیوں چنا گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی حج کے موقع پر اور انہی دنوں میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، زمزم کا برآمد ہونا، ان تمام چیزوں کا موقع جو ہے اسی ماہ میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آ گیا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ عید الاضحیٰ جو ہے قرآن کے اختتام پر اس کی خوشی کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک فجر کے نماز سے لے کر عصر کے نماز تک ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اس کے حوالے سے اگر آپ یہ تکبیر تشریق ہے، اور اس کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سنت بھی ہے، اور اتنا کہنا نویں کی صبح سے 13ویں کی شام تک۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے معنی ہے کہ قربانی کی عید، اضحیٰ ضحیٰ سے آتا ہے کہ قربانی کی عید، اس سے کہا جاتا ہے۔ لیکن تعلق کا جہاں تک سوال ہے کہ عید الاضحیٰ اور قربانی، تو یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ان پر جو قربانی واجب ہوئی، اور انہوں نے اپنے لڑکے کی قربانی پیش کی خواب کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ یہ بیان بھی کیا، اے نبی، اے دوست، اے خلیل، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے تو خواب ہی دکھلایا تھا، خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں لیکن تم نے سچا کر دکھلایا۔ اس کے بعد جب وہ گلے پر چھری چلانے لگے، اس کو روک دیا گیا، آوازائی رک جاؤ، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آج بھی تقویٰ کے اعتبار سے
फतवा के एतबार से दो अलग अलग मसाइल हैं। मसाइल नहीं है बल्कि फतवा तो ये है कि गले पर छुरी चला दिया, दुआ पढ़ ली और कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दिया, बांट दिया, खा लिया, जो कुछ भी किया और शरीर के मुताबिक जो मतलब वो किया। लेकिन इसके बावजूद तकवा ये है कि जो कुर्बानी कर रहा है अज खुद वो कुर्बानी करे, और कुर्बानी करने से पहले कम से कम चंद सेकंड के लिए छुरी चलाने से पहले वो रुक जाए कि असल में ये अपने लड़के की कुर्बानी थी और है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जानवर में तब्दील कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। वो मंज़र अपने जहन में लाए, इसका नाम है तकवा। अगर वो मंज़र जहन में नहीं लाता है तो कुर्बानी फतवा के एतबार से कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है कुर्बानी का गोश्त और खून ये पहुँचता नहीं है, तकवा पहुँचता है। मतलब क्या कुर्बानी करने से पहले वज़ू करके कुर्बानी करना चाहिए, ऐसा कोई मसला है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह पर कहिए। और जी हाँ, नियत क्या होनी चाहिए? नियत कुर्बानी की होनी चाहिए कि कुर्बानी की नियत है, दुआएं भी हैं, पढ़ लिया सुन्नत है, बेहतर है। लेकिन ये कहना उसके बाद अल्लाह मतक़ब्बल मिन्ना फला 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 फला, ये कहना तो ज़रूरी है। ये कहना ज़रूरी है जी। अगर आप सिर्फ दिल में सोच लिया ये नहीं वो भी कर- हो जाएगा। हज्जतुल वदा पर विदा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखवत का पैगाम और आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में किए थे, अगर इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तीन तरफ ऐलान करके ऐलान फरमाया, ए लोगों, जो दीन, ये कुरान, ये तमाम चीज़ें हमने तुम्हें पहुंचा दिया या नहीं, अल्लाह के तमाम पैगामात तुमने पहुंचा दिए या नहीं। तीन तरफ से आपने सबसे सवाल किया और सबों ने जवाब दिया या रसूलल्लाह, आपने कमा सिर्फ पहुंचा नहीं दिया बल्कि कमा हक़्क़हू, इसका हक़ अदा कर दिया। और ये पैगाम उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने सुन लिया, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं चाहिए कि जो मौजूद हैं गैर मौजूद लोगों को जाकर बतलाएं, यानी सारी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाएं। मैं एक्स्ट्रा बात ये कह रहा हूँ अलग से कि ये काम चूँकि हमने किया नहीं, कमा हक़्क़हू अदा नहीं किया, हमने किया नहीं, तो आज हमारे ऊपर जो अज़ाब का सिलसिला है ये उसी की कड़ी है। तफसील चाहेंगे तो मैं बता दूँ। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर ये है कि कोई ऐब ना हो और मज़बा यानी कुर्बान गाह तक जा सकता हो, वैसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के जानवर में कितने हिस्सा लगाए जाते हैं और किस तरह हिस्सा होता है? जो तीन 7 हिस्से लगाए जाते हैं, अच्छा। और 7 हिस्से जो है इस वक्त कोई कहता है कि एक नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे देते हैं, बाद लोग नहीं भी देते हैं, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन 3 हिस्सा किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक बकरा आपने किया या आपने एक हिस्से की कुर्बानी की, आपको एक हिस्सा उसमें से मिला। अगर आपकी फैमिली इतनी बड़ी है कि खुद खाएंगे तो खा सकते हैं तो आप सब खा लें, लेकिन अगर वुसअत है तो 3 हिस्से लगा लें, एक हिस्सा गुरबा के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार के लिए और एक हिस्सा अपने लिए। अगर घर में 3 लोग साहिब निसाब हैं तो क्या वो उन तीनों पर कुर्बानी वाजिब है? देखिए, फ़िक़्ह के एतबार से तो तीनों पर कुर्बानी वाजिब है। अगर तीनों अलग अलग मालिक हैं और तीनों कंबाइंड अगर हैं, एक ही फैमिली, एक ही खाना पीना, एक ही जगह रहना सहना है, एक ही आदमी मालिक है, पैसे सबके पास है लेकिन आदमी एक ही मालिक है, एक कुर्बानी। कुर्बानी का जानवर जो है जब वो कुर्बानी कर दिया जाता है उसका जो चमड़ा होता है उसके हकदार कौन होते हैं? उसके हकदार गुरबा होते हैं। इसका हम मस्जिद में इसको नहीं दे सकते, मस्जिद में नहीं दे सकते, लेकिन मदरसा में दे सकते मदरसा में दे सकते। हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कुर्बानी तो करते हैं लेकिन कुर्बानी का हक अदा नहीं करते? जैसे कि पड़ोसियों को एक घर में देते हैं, एक घर में नहीं देते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इससे तो मोहब्बत
جو ہونا چاہیے آپس میں وہ محبت اور اخوت پیدا نہیں ہو پاتا. دیکھیے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ارایت الذی ایک سورہ ہے، لوگ پڑھتے اپنی نمازوں میں. پہلی آیت جو ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو کھانا نہیں دیا، یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کھانے پر اکسایا نہیں. یہ تمام چیزیں تو ایک آدمی پر جو صاحب نصاب. قربانی کے حوالے سے بات ہے. ہم لوگوں نے جو کچھ ان سے سوالات کیے انہوں نے باقاعدہ ہمیں اپنے جواب سے نوازا، اور امید ہے کہ آپ بھی ان تمام باتوں سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے.